بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ برادران اسلام، خواتین ملت، ہماری اس بیان کا موضوع ہے عظمت رسول۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہم عظمت کریں، آپ کا احترام کریں، آپ کی تعلیمات پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہم کو سر بلندی نصیب کرے گا، اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی نصیب فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی بات کو دل و جان سے اپنایا، آپ کی حفاظت میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن میں اللہ نے ان کے گواہی دے دی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہو گیا اور یہ بھی اللہ سے خوش ہو گئے۔ صحابہ کرام کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کی، عزت کی، آپ کی باتوں کی حفاظت کے لیے ہم اپنا سب کچھ لٹا دیں تو جب بھی ہمارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ نے خطاب کیا، یعنی ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا مت کرو، فلاں کرو، بہت بہت کہا، اور ہم سے بھی کہا کہ صاحب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جو مانیں گے وہ کامیاب ہوں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے تو اللہ ان کو برباد کرے گا، تباہ کرے گا۔ بہت آیتیں ہیں، لیکن ہم قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بہت کم، ہر جگہ اللہ خود کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول کہتا ہے، یا محمد نہیں کہتا ہے۔ یا نوح کہا، یا ابراہیم کہا، یا شعیب کہا، یا ہود کہا، سب کہا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں کہا یا محمد، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول اللہ۔ ہاں، جہاں اس کے بغیر معنی سمجھ میں نہیں آ سکتا نا، وہاں اللہ نے نام لیا آپ کا، جیسے محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار، وہاں محمد کے سوا کوئی بھی لفظ فٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے وہاں اللہ تعالیٰ نے محمد کا لفظ، محمد کا نام لیا۔ اور اسی طرح سورہ محمد کے اندر آمنوا بما نزل علی محمد، محمد پر جو نازل کیا گیا، باقی سب دیکھتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یا ایھا النبی اتق اللہ، ہر جگہ اللہ نے
آپ کو اپنی نبوت کا اور رسالت کا ٹائٹل دے کر یاد کیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت خود اپنے نبی کی زندگی کو کس قدر ہمارے لیے مقدس، محترم اور قابل نمونہ بتاتے ہیں۔ لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کی سنتوں کا اپنانا، آپ کے طریقے کو اپنانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ خلاف ورزی کی صورت میں ایسا نہ سمجھیے کہ اس دنیا ہم کو کوئی سزا نہیں ملے گی، اس دنیا میں خود سزا ملتی ہے۔ اور آج کی ہمارے مسلمانوں کی جہالت ہے، وہ جیتی جاگتی تصویر ہے کہ صاحب اتنے مسلمان دنیا میں ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کچھ بھی واقف نہیں، آپ کی عظمت سے واقف نہیں، پیارے نبی کی سنتوں کا کوئی احترام نہیں، بدعتوں کا کتنا احترام ہے، کتنا لحاظ ہے۔ اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے، اس کو جاننے کی، اس کو پہچاننے کی ہم کو سخت ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے، مکے میں مشرکین ہی تھے، یہودی عیسائی کبھی کوئی آتے جاتے تھے، کوئی رہتے تھے برائے نام۔ صرف مکے میں آپ کے مخالفین اور دشمن مشرکین تھے، کفار تھے۔ جب مدینہ ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں یہودی بستے تھے اور عیسائی بھی آتے تھے، اس کے علاوہ منافقین بھی تھے، پیدا ہو گئے۔ پہلے سے لوگ منافقین نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر جب اسلام کی دعوت دیے تو یہ چھپے ہوئے دشمن نکلے، منافقین۔ تو ان سب میں سب سے بڑے دشمن ہمارے بھی، اسلام کے بھی اور ہمارے پیارے نبی کے بھی دشمن نمبر 1 یہودی اور مشرکین۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ قرآن کہتا ہے تمہارے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں اور مشرکین ہیں۔ عیسائیوں کے تعلق سے کہا کہ یہ بہت رحم دل ہیں، تم کو چاہنے والے تھے۔ اس زمانے میں ویسی تھے، جتنے عیسائی تھے سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احترام کرتے تھے۔ تو یہودیوں کے تعلق سے سورہ بقرہ میں بہت آیتیں آئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت انہوں نے کیسے کیسے کی۔ تو یہ ایک آیت جو سورہ بقرہ کی 101 نمبر کی آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ان کے پاس رسول آئے ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے آئے۔ یہ نہیں کہا تورات غلط ہے، تورات میں کوئی بات صحیح نہیں ہے، تورات اللہ نے نازل نہیں کیا، ایسے نہیں نا۔ مصدق لما معہم، ان کے پاس جو کتاب تھی اس کے اندر اللہ کے احکام تھی، اللہ کے باتیں تھیں، یہ سب بتایا پیارے نبی نے۔ لیکن جو تحریف کیے تھے، جو گھٹا بڑھا دیے تھے، وہ بھی بیان کیا۔ اب ان کو تو چاہیے تھا نا کہ بھئی دیکھو یہ پیغمبر جن کا کوئی معلم نہیں، ان کا کوئی ٹیچر نہیں، لکھنا نہیں جانتے، پڑھنا نہیں جانتے، اور اس طرح تبلیغ کا سفر بھی نہیں کیے، کسی سے جا کر ملاقات بھی نہیں کیے کہ 2 مہینہ 4 مہینہ ان کے پاس جا کر سیکھتے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اتنی باتیں کیسے بتائیں گے؟ یہ دوسرے مشرکین نہیں جانتے تو نہیں جانتے، یہودی تو جانتے ہیں نا، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں پوری باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہیں۔ اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ یہ یہودیوں کی فطرت ہے، ضد اور ہٹ درمی ان کی ایسی ہوتی ہے، کبھی وہ لوگ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، ایک کے دکے لائے۔ عیسائی تو بہت سارے ہوئے مسلمان، لیکن یہودی بہت کم۔ مدینہ کتنی بڑی بستی تھی اور کتنے یہودی تھے، 3 بڑے بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے۔ ایک کا نام تھا بنو قینقاع، ایک کا نام تھا بنو نظیر اور ایک کا نام تھا بنو قریظہ۔ 3 بڑے بڑے قبیلے۔ یہ لوگ کیسے آئے، کس لیے آئے مدینے کو؟ آپ سیرت پڑھیں گے تو معلوم ہوگا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ ان کے تعلق سے بہت ساری باتیں ان کی کتاب میں ہیں۔ ہجرت کریں گے ایسی سرزمین میں جہاں پہاڑ ہوگا، کھجور کے درخت ہوں گے، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ اور ایک اندازہ بھی ان کو ہو گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہی نبی آنے والے ہیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ ایمان لانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے تاکید کی۔ اب یہ لوگ یمن سے نکلے اس نبی کی تلاش میں، جو ہی وہ نبی آئیں گے
فوراً ہم لوگ مسلمان ہو جائیں گے، یعنی ان کے ساتھ ان پر بھی ایمان لائیں گے تاکہ دگنا ثواب ملے گا اس موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے آخری نبی پر ایمان لینے کا ثواب ملے گا۔ آ گئے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مبعوث ہو گئے مکے میں، آپ اتنے سال گزارے، یہودیوں کو معلوم ہو گیا کہ نبی آئے ہوئے ہیں۔ ان کو رنج اس بات کا تھا کہ ہمارے خاندان کے نہیں ہیں، یہودیوں کا جو خاندان تھا بنو اسرائیل اس میں سے نہیں ہے، وہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے تھے، ایک کا نام تھا اسماعیل اور ایک کا نام تھا اسحاق۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے ہاجر علیہ السلام سے، جو مصر کے بادشاہ نے تحفے میں دیا تھا سارہ رضی اللہ عنہا کو، ابراہیم علیہ السلام کو، بیوی کو اس نے تحفے میں دیا اپنی خاندان کی ایک بچی کو۔ اس زمانے میں تحفے میں دیتے تھے نہ شادی ان کی ہو جاتی۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اس خاتون کو، اس لڑکی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا، تو ایک طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہو گئی، ان سے بچہ ہوا۔ عمر کیا رہی ہوگی؟ 100 کے قریب تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر، اور حضرت ہاجرہ جوان تھی، بچہ ہو گیا، لیکن برداشت نہیں کر پاتی ہے نا سوکن، ان کو بھی اور بچوں کو بھی، ان کو تھوڑا رنج رہا ہوگا، مجھے بچہ نہیں ہوا، ان کو بچہ ہو گیا، اللہ کا حکم ہوا لے جائے پہنچا دیے گا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اسماعیل علیہ السلام مکے میں آ کر آباد ہو گئے۔ زمزم انہی کی برکت ہے، صفا مروہ انہی کے نشانی ہے، مقام ابراہیم انہی کا طریقہ ہے، مینا کا، عرفات کا جو کچھ ہے سب ابراہیم علیہ السلام کی یادگاریں، قربانی بھی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار، وہ ایک طرف ہے۔ دوسری طرف حضرت اسحاق علیہ السلام بھی پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد اللہ نے سارہ علیہ السلام کو بھی بچہ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت ان کی عمر 80-90 سال رہی ہوگی، دنیا کے عجوبے میں سے۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ مل کے مکے کی مسجد کو تعمیر کیے، اور اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر ابراہیم علیہ السلام ہو سکتا ہے کہ بیت المقدس کو تعمیر کیا۔ اب جتنے نبی آئے حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد سے آئے، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، جتنے نبی آئے ان کے بعد سب انہی کے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے صرف ایک نبی آئے، بس ہمارے پیارے نبی۔ بس یہ یہودیوں کو یہی ہوا کہ صاحب ان کے خاندان سے کیوں، اسحاق کے اولاد سے کیوں نہیں آئے، یہی دشمنی ان کو تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لائے۔ مدینے آ کے دیکھے وہ لوگ یہودی، سب جائزہ لے اس بستی کا، پہاڑ بھی ہے، کھجور کے درخت بھی ہیں، پانی کی فراوانی بھی ہے، یہی ہے جی اس نبی کے آنے کی جگہ، اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا ہے، یہی ہم لوگ رہیں گے۔ جو ہی وہ آئیں گے نبی فوراً ہم لوگ اسلام لائیں گے۔ آ کر قیام کیے مکے میں، مدینے میں، مدینے والے کچھ بھی ان کے ساتھ ذرا بھی کوئی بات کرتے، ذرا ساتھ کیا سمجھ گئے جی ہمارے آخری نبی آنے والے ہیں، دیکھو کب بتائیں گے، سبق سکھائیں گے تم کو، دھمکی بھی دیتے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے آ گئے، اسی وقت سے دشمنی ہو گئی، ہمارے خاندان کا نہیں نا۔ اللہ اکبر۔ آج بھی ہمارے کتنے بھائی ہوں گے، کتنی بہنیں ہوں گی، خاندان، قبیلہ، حق ہو باطل ہو، صحیح ہو غلط ہو، کچھ نہیں، ہمارے خاندان کے رسم و رواج ہے، ہمارے خاندان کا طریقہ ہے، ہمارے قبیلے کو لوگ ایسا کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو یہودیوں کی صفت ہے میرے بھائی، خاندان کو دیکھنا، قبیلے کو دیکھنا، اور مسلمان تو حق کو دیکھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارے محلے کے لوگ کیسے ہیں، ہماری جماعت کے لوگ کیسے ہیں، ہمارے گھر کے لوگ کیسے ہیں، وہ کبھی نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا حق کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ یہ یہودیوں کی علامت تھی۔ بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں زندگی گزار کے مدینے کو آئے۔ وہاں مدینے کو جب آئے، بڑی لمبی کہانی کبھی کسی وقت اور سنائیں گے۔ اخطب، حیی ابن اخطب، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو بعد میں پیارے نبی کی بیوی بھی بنی، یعنی مسلمان بھی نبی بھی بنی نا، تو ان کے والد
दो भाई रहते थे। जो ही अल्लाह के प्यारे रसूल आए, भेजा अपने भाई को, जाओ जी देख कर आओ, जो हमारी किताब में है वैसे ही क्या हो। उनके भाई गए, वो भी यहूदी, गया, आके मस्जिद में सब देखा, अल्लाह के रसूल का चेहरा देखा, फलां देखा, सब अलामत देखी, मोहर नबूवत भी देखा, मोहर नबूवत, छोटा सा गोश्त का टुकड़ा उभरा हुआ यहाँ दोनों कंधे के बीच में, उसको मोहर नबूवत बोलते हैं। कबूतर के अंडे की तरह था, समझिए। वो भी अल्लाह के प्यारे रसूल के लिए निशानी थी, यानी मोहर लगा दी गई। उसके बाद ऐसे समझिए ना, देखा, पूरा देखा, देख कर जाकर भाई से मिला। ये जो हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा था, नहीं, छोटी बच्ची थी, खूबसूरत थी, बड़ी प्यारी थी। चचा जब देखता तो गोद से उठाकर बोसे देता उसको। अब जो प्यारे नबी के पास आकर देखा, अपने भाई के पास, हज़रत सफ़िया दौड़ कर आई, छोटी बच्ची ना दौड़ कर आई, कुछ भी नहीं, तवज्जो भी नहीं किया, उठाया भी नहीं, बोसा भी नहीं, कुछ नहीं। पूछा बड़े भाई ने, क्या है? कहा कि बिल्कुल वही है जो हमारी किताब में, ज़रा भी फ़र्क नहीं है। दोनों का चेहरा काला हो गया। ये सुनकर देखो, जिद आ जाती है, ख़ानदान कबीले का लिहाज आ जाता है, नस्ल का लिहाज आ जाता है, आदमी कितना दूर चला जाता है हक़ से। बहुत रंजीदा, गमगीन हो गया। उसके बाद छोटे भाई ने पूछा, भाई क्या करें? कहा बस दुश्मनी करें। कैसे जालिम लोग थे देखिए, अल्लाह अकबर। उनकी किताबों में सारी बातें इस नबी के मुतल्लिक़। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम, ये एक बड़े आलिम, पूरे मदीने में तीनों कबीले के सबसे बड़े आलिम, तौरात पढ़ने वाले, लिखने वाले, जानने वाले, पहचानने वाले, अब्दुल्ला बिन सलाम सबसे बड़े आलिम। वो आए, उनकी किताब में लिखा था, वो नबी सदका नहीं खाएगा, सदका कबूल नहीं करेगा, हदिया खाएगा। अच्छा, इस नबी को परखना चाहिए ना। अब्दुल्ला बिन सलाम ये थाली में, तश्तरी बोलते हैं ना, थाली में रख के खजूर ले आए, लाके अल्लाह के प्यारे रसूल को पेश किया। प्यारे नबी ने पूछा, ये क्या है? का सदका है, मैं सदका ले आया, आप भी खा लीजिए और सबको दीजिए। प्यारे नबी ने कहा, सब खाओ भाई, मैं नहीं खाता। ये एक बात तो मालूम हो गई। कल देखें, लिखा है कि हदिया खाएंगे, सदका नहीं खाएंगे, सदका नहीं खाए। और दूसरी बात देखनी है, दूसरे दिन भी एक थाली में लेकर आए खजूर, लेकर आए तो देखा, पूछा क्या है ये? का हदिया है अल्लाह का रसूल। फ़ौरन अल्लाह के रसूल ने खजूर खा के कहा, सबको दो। और दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं, पूरी निशानी, जो कुछ देखा। अब्दुल्ला बिन सलाम सबसे बड़े आलिम ना मुसलमान हो गए। उतना बड़ा आलिम कोई नहीं दुनिया में यहूदियों का, लेकिन हक़ को जानने वाले जान गए, ईमान ले आए। अब उनको भी चाहिए था ना ईमान लाएं, लेकिन ईमान नहीं लाए। अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा, अल्लाह के प्यारे रसूल, यहूदी सबसे आपसे बुग़्ज़ रखने वाले, दुश्मनी रखने वाले, हक़ का इनकार करने वाले हैं, और झूठे बहुत। एक बात बोलेंगे फ़ौरन बदल देंगे। आप उसका तजुर्बा करना चाहते हैं यहूदियों का, तो ऐसे कीजिए, मैं ये कमरे में छुप जाता हूँ, आप बुलाकर यहूदियों से मेरे मुतल्लिक़ पूछिए क्या कहते हैं, फिर मैं आता हूँ उनके सामने तो क्या कहते हैं। ठीक, वहीं छुप गए एक जगह मस्जिद में, यहूदियों को बुलाए। कहा, अब्दुल्ला बिन सलाम कौन है जी? जानते हो तुम लोग उनको? अरे हमारे सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े बुजुर्ग, सबसे बड़ा बड़े 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 सुनाते गए। अच्छा, अब्दुल्ला बिन सलाम निकले और कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये सब जो अब्दुल्ला बिन सलाम के मुतल्लिक़ पूछेगा, अरे ये तो कमीना है, ये जलील है, ये फुला है, इतने जल्दी बदल गए। अल्लाह अकबर, कैसे दुश्मन थे, हक़ ज़रा भी उनके दिलों में उतरा नहीं। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचाना इन यहूदियों को, ये कैसे लोग हैं। वैसे ही ये लोग थे। कितने वाक़यात हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से, यहूदी हक़ को कबूल नहीं करना चाहे, अल्लाह ने उनको हिदायत नहीं दी। जो लोग हक़ को कबूल करना चाहे, अब्दुल्ला बिन सलाम जैसे लोग, अल्लाह ने उनको हिदायत दी। आज भी हम जो गलत रास्ते पर हैं, गलत तरीक़े पर हैं, शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, अगर हम हक़ को कबूल करना चाहें तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। ये नहीं
کہ ہم باطل پڑھ رہے ہیں، غلط چیزوں پڑھ رہے ہیں اور سب ادھر ادھر کے قصے کہانیوں پر ایمان لائیں، اسلام کتاب و سنت کی باتوں کو نہ مانیں، ہم کو بہت ساری چیزیں کرامت کے طور پر معلوم ہوں گی، وہی ہم کو پیارا لگے گا، یہ بہت اچھا ہے، جب سے میں اس میں آیا ہوں، سب تصوف میں آیا، فلاں میں آیا، بس مجھے اتنا اطمینان ہے، شرح صدر ہے، خوشی ہے، گھر میں برکت ہے۔ ہاں، جب غلط راستے پر آدمی جاتا ہے تو اللہ اس کی رسی بھی ڈھیلی کر دیتا ہے، جب صحیح راستے پر آنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ جب اللہ کہتا ہے بندہ جب میری طرف یہ ایک بالش چاہتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے پاس آگے بڑھ کے اس کو لیتا ہوں، ایک ہاتھ آتا ہے تو ایک دو ہاتھ ایک بام بڑھ کے لیتا ہوں، چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ ہاں، سورہ لیل کے اندر یہی بتایا گیا، واللیل اذا یغشی کے اندر جو تصدیق کرے گا، سچی باتوں کو مانے گا، اس پر ایمان لائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا۔ تو اللہ یہی کہتا ہے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول آئے، کتنے رسول آئے، اس سے پہلے بھی عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، نہیں مانے نا، ان کو بھی قتل کر دیا، اب ان کے خیال میں نا، ہمارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بر اٹھا لیا، ان لوگوں نے تو ان کو پھانسی دے دیا، ایسا وہ کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی دشمنی کیے وہ، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو نعوذ باللہ زانیہ بولے، نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو زنا کی اولاد بولے، نعوذ باللہ، کتنے دشمن تھے یہ یہودی، جو ان کے من میں آئے گا وہی صحیح وہی سچ۔ آج بھی ہم کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اپنے دلوں میں کتنی پاتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہمارے دلوں میں کتنا ہے، پیارے نبی کی ہر بات کو کوئی بھی کچھ بھی کہہ لے صاحب، نہیں صاحب، ہمارے پیارے نبی کا یہ طریقہ، ہمارے پیارے نبی کی یہ بات، جب اللہ کے پیارے رسول کا طریقہ اپناتے ہیں تو اللہ کے پیارے رسول کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، نام نامی سنتے ہیں تو درود پڑھنا، دل سے درود پڑھتے ہیں، کتنی خوشی ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کاش ہم بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتے، ہم بھی اللہ کے پیارے رسول کی خدمت کرتے، آپ کے لیے جان دیتے۔ خیر وہ موقع اب نہیں ملا تو سنت کے لیے صحیح، ہم اللہ کے رسول کی سنت کے لیے، آپ کے طریقے کے لیے، آپ کی تعلیمات کے لیے قربانی دیں، جان دیں، اپنی عادتوں کو چھوڑ دیں، اپنے کاروبار میں جو غلط ہے اس کو چھوڑ دیں۔ کہاں ہے جو قربانی کا جذبہ؟ اسی لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا، آج پیدا کیا۔ وہ صحابہ تھے جو پیارے نبی کی قدر کرنے والے تھے، تو صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کے زمانے میں پیدا کیا۔ اگر ہم آج بھی اگر ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، پیارے رسول کے طریقے کو اپنا لیتے ہیں، جو صحابہ کو اللہ نے عزت و احترام دیا، کچھ حصہ ہم کو بھی مل جائے گا۔ اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس پیغمبر کو بھیجا جو ان کی کتابوں میں ہے انہی کو بتاتے تھے، کوئی نئی بات نہیں بتائے کہ صاحب عرب ہی کے لیے اسلام ہے، دنیا کے لیے نہیں، کبھی ایسے نہیں بتائے نا۔ کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کا دین اللہ کے پاس اسلام ہی ہے۔ یہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا اسلمت لرب العالمین، میں اللہ کے لیے اسلام لیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا۔ بہرحال انہوں نے کیا کیا؟ نہیں مانے میرے بھائی، اٹھا کے اللہ کی کتاب کو جو تورات تھی ایک طرف ڈال دیا۔ اب کیا کرتے ہیں؟ حق کو چھوڑتے ہیں تو باطل کی محبت، غلط محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، شیطانی کی محبت ان کے دل میں بیٹھ گئی، جادو کی محبت ان کے دل میں بیٹھ گئی، جادو کرنے کو انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے اپنا لیا، نبوت سے زیادہ ان کو جادو پسند آ گیا، نعوذ باللہ۔ بات ایسی ہے، حق کو چھوڑتے ہیں تو باطل آتا ہے اس کی جگہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جو آدمی ایک سنت کو چھوڑتا ہے اس کی جگہ بدعت اختیار کرتا ہے۔ جگہ کچھ نہ کچھ چاہیے نا، خالی گلاس تو نہیں رہا بھرو، اگر صاف پانی سے نہیں بھرو گے تو گندے پانی سے بھرو گے اس کو، تو سنت چھوڑنے سے بدعت آتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا یہودی اتنے خبیث لوگ ہیں، اتنے برے لوگ ہیں، اللہ کی کتاب کا بھی ان کے پاس احترام نہ رہا، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی سازش انہوں نے کی۔ سورہ حشر کے اندر جب آئے گا تو بتائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کے آیت نمبر 104 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یہودی اور منافقین، یہودی منافقین جو تھے یہودی بھی تھے، اور جو مدینے کے بھی کچھ لوگ تھے
वो भी यहूदी मुनाफिकीन थे। ये लोग अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते थे, बैठते थे, नमाज भी पढ़ते थे ना मुनाफिकीन। ईशा और फजर की नमाज में गफलत करते थे और ना 3 नमाज पढ़ते थे, इसलिए कि अपने आप को मुसलमान बताना है ना। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात कहते, अब इनको अल्लाह के रसूल को ज़रा बुरे टाइटल से याद करना। क्या बोलते हैं? राइना, ज़रा हमारा ख्याल करो अल्लाह के रसूल। अरबी में लफ्ज़ है राई। राई का मतलब है ख्याल करो। मुराआत उर्दू में भी बोलते हैं, मुराआत करो, ख्याल करो, लिहाज करो, ज़रा प्लीज़ अगेन, ऐसा बोलते हैं ना। वैसे ये क्या करते हैं, आइन को ज़रा खींचते, राइना। राइना का मतलब ये हमारे चरवाहे, बकरी चराने वाले। देखा आपने, ये यहूदी कितने शरीर थे, ये मुनाफिकीन भी यही थे, यहूदी भी यही थे, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने वाले। अल्लाह ने कहा खबरदार आइंदा से राइना नहीं कहना। उनजुर ना, अल्लाह के रसूल ज़रा तवज्जो फरमाइए, ज़रा इसको और एक मरतबे फरमाइए। अल्लाह ने कहा आइंदा से राइना नहीं कहना। इन लोगों का वैसा था। दूसरा है राइन का मतलब अहमक। राइना हमारा ख्याल करो, राइना हमारे चरवाहे। राइनन एक ही लफ्ज़, उसका मतलब अहमक। अहमक ज़रा ख्याल करना। औज़ु बिल्लाह। इतनी शरारत करने के बाद उनके दिल में हिदायत आएगी मेरे भाई, कैसे आती जी। एक आदमी गुनाह करता है वो दूसरी बात है, लेकिन गुस्ताखी अल्लाह के रसूल के साथ कोई किया, उसको हिदायत नहीं मिलेगी ना। अबू जहल को देखो, अबू लहब को देखो, अल्लाह अकबर। अबू लहब कितना नबी करीम को चाहता था मालूम है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, पैदा हुए। एक औरत जो बांदी कहलाती है ना, वो जाके सुवैबा अबू लहब को बताया, अरे तुम्हारे भाई की बीवी को लड़का हुआ। कहा अच्छा। इतना खुश हुआ कि कहा जा तो आज़ाद। बड़ी खुशखबरी लाई ना। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बड़ी मोहब्बत अबू लहब को। लोंडी आज़ाद कर दिया, ये गुलाम आज़ाद कर दिया, तो जा आज़ाद। इतनी खुशी हुई उसको। लेकिन पहाड़ी के सफ़ा पहाड़ी पर बुला के अल्लाह के प्यारे रसूल वास कहे तो क्या बोला, तब्बन लका या मोहम्मद साइर अल्यौम। क्या जी, ऐसे बेकार बातों का से मुझे बुलाए क्या, खराबी हो तुम्हारी। अल्लाह ने फौरन कहा तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब बर्बाद होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुस्ताखी किया ना, कभी उसको हिदायत नहीं मिली मेरे भाई, कभी उसको हिदायत नहीं मिली। अबू जहल वो भी ऐसा ही शरीर था। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आया, अपनी जो है कमानी से मारा, गाली दिया, सब कुछ किया, हिदायत नहीं नसीब हुई ना। मारा गया बुरी तरह, 2 बच्चों के हाथों बद्र के मैदान में मारा गया, हिदायत नहीं नसीब हुई। जिसने भी अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुस्ताखी की, उसको हिदायत नहीं मिलती मेरे भाई। हम बहुत सारे लोग सुन्नतों को जानते, शैतान के गलबे की वजह से और सब काहिली सुस्ती की वजह से गफलत हो जाती है, कुछ सुन्नतों पर अमल नहीं करते। लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल का एहतराम हमारे दिलों में अल्हम्दुलिल्लाह है। इसीलिए अल्लाह ताला हिदायत पर रखा है कि साहब नमाज वमाज की तौफीक दिया है। वरना जो लोग प्यारे रसूल को छोड़ के दूसरों से मोहब्बत बढ़ाते हैं, रसूल को कोई दर्जा नहीं देते, वो कहाँ मिलेंगे आपको? वो दरगाहों में मिलेंगे, रंडी खानों में मिलेंगे, बेनमाजियों में मिलेंगे, हरे काले कपड़े गंदी कमाई वाले के पास मिलेंगे। इसलिए कि रसूल का एहतराम है, उनके किसी पीर का एहतराम है, उनके किसी बड़े का एहतराम है। जो बेनमाजी था, कोई जनंगा था, कोई धड़ंगा था, उसका एहतराम है। अल्लाह उनको भी हिदायत नहीं दिया। जो लोग अल्लाह के प्यारे रसूल से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला उनको अपने घर की तरफ रहनुमाई करता है। प्यारे रसूल से मोहब्बत पैदा हो जाती है। कितनी मरतबे हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। अज़ान होती है तो हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, इक़ामत होती है तो दरूद शरीफ पढ़ते हैं, तहियात को बैठते हैं तो दरूद शरीफ पढ़ते हैं, मस्जिद के अंदर आते हैं तो दरूद शरीफ पढ़ते हैं, मस्जिद से निकलते हैं तो दरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर।
प्यारे नबी को कितना याद करते हैं जी। जब भी तो अल्लाह ताला हमको तौफीक देता है कि मस्जिद में आते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, प्यारे नबी की बातों को सुनने की ख्वाहिश रखते हैं दिल के अंदर, काम काज को छोड़ते हैं कि चलो भी प्यारे नबी की ये सुन्नत हमको मिल जाएगी, प्यारे नबी का जिक्र आ जाएगा, उसको सुन के दिलों को ठंडा करेंगे। यहूदी ऐसे नहीं थे। अल्लाह ने कहा खबरदार राइना नहीं कहना हमारे प्यारे नबी का भी, हम ये नहीं कर सकते। मोहम्मद साहब फरमाते हैं भी, मोहम्मद बोलते नऊज़ुबिल्लाह नहीं, हमको ऐसे नहीं कहना चाहिए। कहना चाहिए प्यारे नबी ने फरमाया, रसूलुल्लाह ने फरमाया, नबीउल्लाह ने फरमाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया। हाँ, मोहम्मद के साथ रसूलुल्लाह भी बोल सकते हैं, इसलिए अज़ान में मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हैं ना, इसलिए ये बोल सकते हैं। ऐसे नहीं कहना चाहिए, ये मोहम्मद का फरमान है। मोहम्मद साहब ऐसे बोले नहीं जी, प्यारे नबी का नाम इतनी गुस्ताखी से लेते हो क्या? दरूद पढ़ो जी प्यारे नबी पर, और नाम मत लो जी। अगर नाम लेते हो तो उसके साथ नबीउल्लाह कहो, रसूलुल्लाह कहो, होना चाहिए ना। अल्लाह ने मना कर दिया, खबरदार आइंदा से राइना नहीं कहना, राइना उन्जुरना, कभी साहबा ने राइना नहीं कहा, उन्जुरना। अल्लाह के रसूल एक बात और बता दीजिए, और पढ़ते उसको समझा दीजिए। ऐसे ही कहते थे। अल्लाह ने कहा सुनो जी, काफिरों को दर्दनाक अजाब होगा। यहाँ काफिर कहा, इसका मतलब यह कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेअदबी करने वाला भी काफिर है, उनको दर्दनाक अजाब मिलेगा। ये कुरान मजीद ने कहा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर व मंजिलत हमारे दिलों के अंदर आनी चाहिए, आपकी मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर आनी चाहिए। फरमाया अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के आयत नंबर 119 के अंदर, इन्ना अरसलनाका बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वला तुसअल अन अस्हाबिल जहीम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम नहीं है प्यारे नबी का, हम बताते हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने तुमको हक सही सच्चा पैगाम देकर भेजा है। क्या करेंगे? बशीरा, लोगों को जन्नत की खुशखबरी सुनाओ। जो भी ईमान लाएगा, आपसे वाबस्ता हो जाएगा, आपसे मोहब्बत करने लगेगा, ऐसे आदमी के लिए जन्नत है। नज़ीरा, जो लोग आपकी बात पर नहीं मानेंगे, ईमान नहीं लाएंगे, उनको अल्लाह के अज़ाब से डराओ। इसके बावजूद अगर ईमान नहीं लाते हैं, तुम ये मत समझो कि मेरी कमी है, मेरी कोताही है, मैं ठीक नहीं समझाया, अल्लाह के यहाँ पूछ होगी, अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी कि फलां आदमी क्यों ईमान नहीं लाया, फलां आदमी इस्लाम क्यों कबूल नहीं किया। ऐसे मत समझो। वला तुसअल अन अस्हाबिल जहीम, अल्लाह ताला क़यामत में तुमसे नहीं पूछेगा कि तुम ठीक क्यों नहीं समझाए और एक बार क्यों नहीं समझाए। नहीं, तुमसे नहीं सवाल किया जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तकलीफ महसूस करते थे। अल्लाह, मैं इतनी प्यारी बातें बताता हूँ, तेरी बातें बताता हूँ, जा जा के समझाता हूँ, उनको दरख्वास्त करता हूँ, इसके बावजूद ईमान नहीं लाते ना। प्यारे नबी ये समझते थे शायद मेरे समझाने में कोई कमी है, शायद वैसे समझाना था वैसे नहीं समझा सका, ऐसे हमेशा समझते थे। और ये महसूस करते थे क़यामत के दिन अगर अल्लाह पूछे मुझसे क्यों नहीं ठीक पहुँचाए पैगाम, क्यों इतने लोग ईमान नहीं लाए, तो मैं क्या जवाब दूंगा। बड़ी परेशानी भाई, बड़ी परेशानी। अल्लाह ताला ने जो दो जगह तसल्ली दी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अपने आप को आप इतनी तकलीफ में मत डालिए। अल्लाह ताला जानता है कि तुम तबलीग का हक़ अदा किए। बड़ा मजमा अरफात के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा साहब इकराम से, आज क़यामत के दिन अल्लाह ताला मेरे ताल्लुक़ से पूछेगा तुमको कि मैंने तुमको अल्लाह का पैगाम पहुँचाया कि नहीं, क्या जवाब दोगे? सब लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल, हम अल्लाह से कहेंगे क़द अद्दैतल अमाना व नसहतल उम्मा, हम गवाही देंगे कि आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, हमारी हर तरह की खैर खाई की, हम सब अल्लाह से गवाही देंगे। अल्लाह के रसूल को बड़ी खुशी हुई, कहा अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। इतना बड़ा मजमा अल्लाह गवाही दे रहा है कि मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया, तेरी पैगाम का हक अदा किया, अल्लाह तू गवाह रहा। हर नबी से पूछा जाएगा, उनकी उम्मत को बुलाएंगे, क्या जी ये तुमको ठीक ठीक पहुंचाए पैगाम? काफिर कहेंगे नहीं, ये तो कोई बात हमको बताई भी नहीं। अच्छा, सब जो काफिर उम्मती होंगे ना, अपने अपने नबी का इनकार कर देंगे, नहीं पहुंचाए, नहीं भाई नहीं पहुंचाए। आखिर में हम बुलाए जाएंगे, कहाँ जी उम्मत मोहम्मद, उनको बुलाओ। क्या तुम कहते हो नबियों ने अपना पैगाम उम्मत को पहुंचाया? हम सब कहेंगे हाँ, सारे अंबिया इकराम ने अपनी अपनी उम्मत को पैगाम पहुंचाया। तुमको कैसे मालूम? तुम तो ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में नहीं थे, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में नहीं थे, तुमको कैसे मालूम? हम कुरान पढ़े अल्लाह,
قرآن کے اندر تینے ذکر کیا ہے نا کہ ان لوگوں نے تبلیغ کی تھا، ہاں ہم گواہ بن کر کہیں گے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا اللہ تعالیٰ، کڑنے کی ضرورت نہیں، رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، آزردہ ہونے کی ضرورت نہیں. تم نے حق ادا کر دیا تبلیغ. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، تم کو جہنمی کے تعلق سے اللہ کے یہاں باز پرس نہیں ہوگی. کتنے لوگ کہیں جہنم میں گئے. دیکھیے پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں، پیارے نبی کو تسلی دیتے ہیں. ہمارے کیسے نبی تھے، کتنا شکر ادا کریں میرے بھائی ہمارے اللہ رب العزت کا کہ اس امت میں ہم کو اللہ نے بنایا. اللہ اکبر. نبی ایک انبیاء کرام کے اندر صرف عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے دنیا میں، اور کوئی نبی تو نہیں آئیں گے. حدیث کی شرح کے اندر لوگ لکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کیوں اتنی یہ آئیں گے دوبارہ، وہ اللہ کے مصلحت آئیں گے. حکمت کیا ہوگی؟ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سنے، ان کی کتاب میں پڑھے، دل سے تمنا کی اللہ مجھے بھی اس نبی کا امتی بنا دینا. نبی کا درجہ کتنا بڑا، لیکن ان کی تمنا اتنی تھی کہ میں بھی اس نبی کا امتی بن گیا تو کتنا اچھا ہوگا. اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. سمجھیے ان کو آسمان پر اٹھایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قیامت سے پہلے، دمشق کے اندر آئیں گے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی بن کر رہیں گے. دیکھو تو ہم کو کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس نبی کو ہمارے لیے مقدر کیا. ویسے کوئی بھی نبی کی امتی ہوتی تو ہماری خوش قسمتی ہوگی، لیکن اتنے بڑی نبی اور ان کی وجہ سے ہمارا لقب خیر الامم و خیر الانبیاء، سید الانبیاء، اور ہم خیر الامم. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مہربان تھے، اتنے مہربان تھے. سورہ توبہ کی آخری آیت میں بھی اسی کا ذکر ہے. ایک اور آیت جو 120 نمبر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. 120 نمبر کی آیت سورہ بقرہ کی. فرماتے اللہ تعالیٰ یہ یہودی کبھی آپ پر ایمان نہیں لیں گے. عیسائی بھی شروع کا زمانہ بہت اچھا تھا عیسائیوں کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے، متاثر ہوتے، سب کرتے، کچھ نہ کچھ احترام تھا. یہودیوں کے ساتھ ملنے کے بعد، حالانکہ دونوں دشمن، پکے دشمن یہودی بھی عیسائی، ہم جو ان کی دوستی دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا کے اندر، ان کی تاریخ 80-90 سال سے زیادہ نہیں ہے. اس سے پہلے ایک دوسرے کے اتنے دشمن تھے یہودی اور عیسائی، مل ہی نہیں سکتے تھے. مسلمان عیسائیوں کے ساتھ مل سکتے تھے، یہودی اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتے تھے. تو اس وقت بدل گئے، یہودیوں سے ذرا رجحان ان کی طرف یہودیوں کی طرف ہوا، ان کے دل بھی سخت ہو گئے. اللہ نے کہا تم سے یہودی بھی اور عیسائی بھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے دین پر نہ آ جاؤ، ان کے دین پر نہ آ جاؤ جب تک کہ تم سے خوش نہیں ہوں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم کہہ دو ہدایت تو اللہ کی ہے، ہدایت وہی جو اللہ نے ہم کو دی ہے. اور اگر محمد حق بات معلوم ہونے کے بعد تم اگر ان کی بات کو مانتے ہو، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، لیکن اگر تم نے ان کی بات مان لی تو پھر اللہ کی مدد بھی تم سے ختم ہو جائے گی. دنیا کے اندر مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے، کوئی بھی آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ باقاعدہ مسلمان بن گیا. ہمارے یہاں ذات نہیں، پات نہیں، خاندان نہیں، قبیلہ نہیں، کچھ نہیں. لیکن دوسروں کے یہاں تو خاندان قبیلے ہیں نا. ہم نعوذ باللہ 1000 مرتبے نعوذ باللہ. ہمیں سے کوئی آدمی یہودی ہو گیا، یہودی نہیں بن سکتا. وہ یہودیت پر رہ سکتا، یہودی نہیں بن سکتا. ان کا جو خاندان ہے وہ بنو اسرائیل کا خاندان، اسی میں سے رہیں گے وہ. ہمارے ویسا نہیں نا، یہودیوں کو ایسے ہے، کوئی یہودی بن گیا تو یہودی نہیں ہو سکتا. اس کی مثال ایسے سمجھیں، ہندوؤں کے یہاں 4 ذاتیں ہیں، نعوذ باللہ 1000 مرتبے نعوذ باللہ. کوئی آدمی مسلمان ہندو بن گیا، اللہ بچائے، اللہ بچائے. دنیا کے ذلیل سے ذلیل انسان کو بھی اللہ بچائے ہندو بننے سے. یہ 4 نسل میں سے کون سے میں ہے بھائی؟
ब्राह्मण हो, खत्री हो, वैश्य हो, दलित हो, किसमें हो, कुछ नहीं, हम अलग ही रहेंगे। नऊजुबिल्ला नऊजुबिल्ला। देखिए वैसे ही यहूदियों का किस्सा, ये लोग जो दावत देते हैं ना कि साहब ऐसे है वैसे है फुला है, कुछ नहीं जी, नहीं हो कर सकते। तुम बन भी गए तो रह सकते, लेकिन हिंदू नहीं कहला सकते नऊजुबिल्ला, यहूदी नहीं कहला सकते नऊजुबिल्ला। उनके यहाँ बिल्कुल अलग ही 5वीं किस्म हो जाएगी हिंदुओं के यहाँ, यहूदियों के यहाँ दूसरी किस्म हो जाएगी। तारीख में कभी हमने नहीं पढ़ा कि किसी मुसलमान ने यहूदियत को कबूल किया, ऐसे नहीं पढ़े। अलबत्ता कुछ पैसों के वास्ते कुछ लोग ईसाइयत को कबूल किए, जैसे कोई अब्दुल हक पादरी था, वो पादरी बना, पोप बना, वो मुसलमान था, बाद में पैसे के लालच के ज़माने में, अंग्रेज़ों की हुकूमत के ज़माने में ईसाई बनकर तबलीग करता था। ऐसे ही एक दो कोई होंगे बिका हुआ, उनके दीन के अंदर इतनी पाबंदी नहीं। हाँ, इसलिए इनको सोचना चाहिए, है ना, सोचना चाहिए। मैंने एक मरतबा बहुत पहले एक पर्चे में लिखा था, अरबी पर्चे के अंदर, गौतम बुद्ध के यहाँ कोई जात पात नहीं ना, कोई बात नहीं बुद्धिस्टों के यहाँ। अब वो हिंदू उनको मानते ही नहीं, उनका नहीं हो सकता हिंदू, बुद्धिस्ट रहेगा, लेकिन वो हिंदू नहीं बन सकता। इसलिए 4 जात में से एक जात होना ना, कहाँ है वो जात नहीं है, उनके यहाँ कोई जात पात नहीं है ना। इसलिए अल्लाह यहाँ कहता है कि ये ईसाई यहूदी, तुम खुद यहूदी बन जाओ, ईसाई बन जाओ, तो तुम्हारी दुश्मनी छोड़ेंगे, कबूल नहीं करेंगे अपने मजहब में तुमको। हाँ साहब ठीक, इस्लाम छोड़ देना बस, ठीक है। अल्लाह अकबर, इनकी इतनी दुश्मनी है, आज भी यही है। अगर मुसलमान रहते हुए नऊजुबिल्ला, 1000 मरतबे नऊजुबिल्ला, अगर कोई मोदी की हुकूमत आ जाए, किसी और की हुकूमत आ जाए, हम जो हिंदू की रस्म रिवाज को भी इख्तियार कर लें, मुसलमान होते कभी नहीं मानेंगे। हिंदू बनोगे जब तुमको यहाँ रहने का हक है, वरना नहीं। ऐसे मुतासिब लोग हैं, जब तक हम हिंदू नहीं बनेंगे नऊजुबिल्ला नऊजुबिल्ला, कभी कबूल नहीं करेंगे। इंडियन नहीं हो सकते, नऊजुबिल्ला। अल्लाह ने ही कहा, ये यहूदी भी और ईसाई भी कभी तुमसे खुश नहीं हो सकते। हाँ, तुम खुद यहूदी बन गए, ईसाई बन गए, हाँ, अब तुम्हारी दुश्मनी उनके दिल से निकलेगी, लेकिन ओहदा कुछ नहीं देंगे, अपने दीन में तुमको कबूल नहीं करेंगे। ईसाई तो कबूल भी कर लेंगे दीन में, यहूदी कबूल नहीं करेंगे। कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह, इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा। यहूदियत कोई दीन है क्या? ईसाइयत कोई दीन है क्या? हिदायत तो अल्लाह का दीन, वो हिदायत है जी। कितने बेवकूफ़ थे यहूदी, कहते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी थे भाई, अल्लाह। ईसाई कहते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी ईसाई थे। अल्लाह कहता अरे ये क्या है जी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ज़माना तुमसे पहले कितना, 3000 साल पहला, जैसे लोग बताते हैं, तुम 3000 साल के बाद आए, अब वो यहूदी थे क्या? कैसा बात कहते हो? माँ का ना इब्राहिम यहूदी वला नसरानिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी भी नहीं, ईसाई भी नहीं, बल्कि उनमें से, उनके दीन से तुम निकल के यहूदियत को भी, ईसाइयत को अपना लिए। इस्लाम देखो, मक्कीयत नहीं हमारे यहाँ, मदनीयत नहीं हमारे यहाँ, इस्लाम है, वो अल्लाह का दीन है ना। ऐसी एक दिलचस्पी की बात याद आ गई, ये जो शिया कहते हैं ना, जिनको राफजी कहते हैं, शिया कहते हैं, वो भी बहुत पक्के दुश्मन समझिए हमारे। तो ऐसे एक मरतबा मुनाजरा हुआ, किसमें, अहले सुन्नत समझिए और शिया में मुनाजरा हो गया। अब मुनाजरा और टाइम दिए थे, इतने बजे आना है, लोग सब जमा हो जाते हैं। वो क्या डिबेट, एक तरह का डिबेट जैसे आजकल होता है ना, कहीं कहीं डिबेट होता है वैसे। तो आके बैठ गया शिया वक्त पर, घड़ी देख रहा है, कहाँ जी तुम्हारे मौलवी साहब नहीं आए, कहाँ जी तुम्हारे मौलवी साहब नहीं आए, ऐसे वैसे पूछता है। ये मौलवी साहब ज़रा देर से आए। आके उसके बाद वो जो जूते थे ना, स्टेज पर ले पुराने जूते पहन कर आए, ला के स्टेज पर वो ये जो शिया था उसके पास रखे सामने। बात शुरू हुई, कहा क्या जी इतनी देर से आए, अब आए? नहीं, मैं जो है पढ़ा हूँ तारीख़ में, अल्लाह के प्यारे रसूल के ज़माने में मस्जिद से शिया जूते चुरा कर ले जाते थे। मैं जूता रखने की हिफाजत की जगह देखा, कहीं मिली नहीं मुझे, यहाँ लाकर रखा।
तलाश करते करते देर हो गई। अब वो समझा नहीं इनकी बात, फौरन बोला अल्लाह के रसूल के ज़माने कहाँ जी थे शिया? ओ गलती हो गई भाई, हजरत अबू बकर के ज़माने शिया जो है मस्जिद से जूते चुरा के ले जाते थे, इसलिए आपके पास। अरे अबू बकर के ज़माने में कहाँ थे जी? ओ ये भी गलत हो गया क्या? हजरत उमर के ज़माने में बाहर चुरा के ले जाते नहीं जी, हजरत उमर के ज़माने में भी कहाँ जी थे शिया? उस्मान के ज़माने में थे जी, उस्मान के ज़माने नहीं जी, कहाँ थे? तो हजरत अली के ज़माने में नहीं, तब भी नहीं थे। कहा कि जो दीन अल्लाह के रसूल के ज़माने में नहीं, अबू बकर के ज़माने में नहीं, उमर के ज़माने में नहीं, उस्मान के ज़माने में नहीं, अली के ज़माने में नहीं, अब तुम्हारा दीन है जी, कौन सा दीन है तुम्हारा? अब उसके समझ में आयो ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई कि ऐसे किस्सा है इनका। यहूदी कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी यहूदी थे, नऊज़ बिल्लाह। अरे कब से जी तुम कहने लगे? यहाँ जो हमको बात समझते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बात, अल्लाह के रसूल तो कभी यहूदियत को नहीं मानेंगे, ईसाइयत को नहीं मानेगा, लेकिन जो बातें प्यारे नबी की इस तरह की कही जाती हैं वो हमारे लिए हैं। वही तबाका हुआ हम बादल लदी जाका मिनल इल्म, अल्लाह ने तुमको हिदायत दे दी, शरीयत का हुक्म बता दिया, सब कुछ दे दी, अगर तुम इसके बाद गलत तरीक़े पर रहोगे, मालका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, अल्लाह की तरफ से तुमको कोई भी मदद नहीं मिलेगी। आज हमारी भी बात सोचने की है, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को नहीं अपनाते, लेकिन बिदअतों पर अमल बहुत करते हैं। कहा कि नहीं, अल्लाह की मदद नहीं आएगी इनको कभी। बहुत सारे लोग रहते हैं, पूछते हैं हम तो बेटी दे दिए, हमारे जो समधी साहब हैं उनके घर में 11वीं शरीफ मनाते हैं, अब वो दावत दिए हैं, क्या करें मौलवी साहब? नहीं जाना जी, और नहीं जाएंगे तो बेटी को परेशान करेंगे। अच्छा, और जाएंगे तो अल्लाह तुमको नहीं परेशान करेगा और तुम्हारी बेटी को नहीं परेशान करेगा? नहीं, वो दूसरी बात है, क्या करें? हमसे इजाज़त चाहते भी, किसी तरह इजाज़त दे दो, समधी का रिश्ता है क्या, जाकर आ जाओ। अरे कैसे जी? अल्लाह तो कहता है कि बात मालूम हो गई, हक मालूम हो गया, अगर तुम इसके बावजूद हक को छोड़ के उनका साथ दोगे, मालका मिनल्लाहि मिन वली वला नसीर, अल्लाह ताला की तरफ से कोई मदद तुमको नहीं मिलेगी। कितने लोग ऐसे ही साहब, बेटी दे दिया फला है, नहीं साहब हमारा उनका बिजनेस का ताल्लुक़ है, पार्टनर हमारे, तो इसलिए जाना पड़ता। ठीक है भाई, अल्लाह पार्टनर तुम्हारा, पार्टनर तो असल में तुम्हारा अल्लाह है जी। अल्लाह तो हज़रत अबू बकर से, उमर से, हज़रत प्यारे नबी से कहा ना कि साहब अल्लाह के प्यारे रसूल पर। अबू बकर डरते क्यों हो जी? हम दो हैं तो हमारा तीसरा अल्लाह है ना, तो लिहाजा तुम अल्लाह के बंदे हो तो अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह का ख्याल करना चाहिए ना। अगर तुमने ये एराज़ कर दिया, इनकार कर दिया, अल्लाह तुमको देगा जी, कुछ ना कुछ देगा। ऐसे नहीं समझो कि साहब तुम्हारी बेटी चले जाएगी, तुम्हारे ताल्लुकात। उनको कितनी हिम्मत है कि तुमको बुलाते, जानते हुए कि तुम नहीं मानते हो, इसके खिलाफ हो, 11वीं शरीफ नहीं की जाती। शरीफ वो लोग बोलते हैं, भी नहीं बोलता हूँ मैं, उनके लफ्ज़ नकल करता हूँ। उनको कितनी हिम्मत है ये गलत बात को तुम्हारे पास पहुँचाने की, और सही बात को पहुँचाने की तुम्हारे पास हिम्मत नहीं। अच्छा, क्या भी बोल कर बहाना नहीं जाते, फ़ोन कर देंगे, मैं हालत था, वो ऑटो में ऐसा हो गया, फलां हो गया, ज़रा ऐसा हो गया, तो बोल देंगे। हिम्मत देखो नहीं इनको, उनको बुलाने की हिम्मत है, ये बहाना। अच्छा, अब वो क्या करेंगे? आप झूठ बोले तो अल्लाह फिर एक आजमाइश भेजता। अच्छा, झूठ बोले क्या? और एक दूसरी आजमाइश, खाना आता 11वीं शरीफ का, मानो कबूल करो, खाओ। अब फिर फोन आता, गया नहीं मुझे साहब, खाना आ गया, क्या करना? अरे मुझसे पूछते हो क्यों दिया आया खाना, वापस करो जी। उनको भेजने की हिम्मत है, तुम ना वापस करने की हिम्मत नहीं। कैसे तुम मुसलमान हो जी? क्या तुम्हारा ईमान है? क्या तुम्हारी जो है ईमान इतनी कमज़ोर हो, तुम्हारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया? भेजे और तुम जो है ले भी लिए, और अब पूछते हो क्या करें? नहीं, किसी से भी दे डालें क्या? नहीं जी, वापस ही भेजे तुम, हम क्यों छोड़ें भाई उनको, वापस करो जी ले जाके। क्या तो भी समझेंगे ना? और अगर खाए तो अल्लाह क्या समझेगा, और कबूल करे तो अल्लाह क्या समझेगा? नहीं मेरे भाई, जब तक हम हक पर जम कर नहीं रहेंगे नहीं कुछ होगा। हक पर जम कर रहें, बिदअत के खिलाफ रहें, कबूल नहीं करें, ठीक,
होना चाहिए ना, रिश्ता होता है, लेकिन पहले ही दिन से भाई देखो हमारा ये अकीदा, हमारा ये मसलक, किताब और सुन्नत पर अमल करने वाले, बिदअतों पर अमल नहीं करेंगे हम। अगर तुम भी इन सारी बातों का ख्याल करेगा तो ठीक है, तुमको मुसलमान समझते हैं, हमारी बेटी तुम्हारे साथ है, हमारा बेटा तुमको देने के लिए लेने के लिए तैयार है तुम्हारी बेटी को। ये नहीं कि सब कुछ कर दिया, आप रोज़ रोज़ परेशान, खाना आ गया, 11वीं आ गई, फातिहा आया, चालूम आया, बरसी को बुलाते हैं, फलां को बुलाते हैं, क्या जी कैसा ईमान है तुम्हारा। तो अल्लाह ने कहा ना कि देखो हक आने के बाद, बात किताब और सुन्नत की मालूम हो जाने के बाद अगर तुम उसके खिलाफ करोगे, मालका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, सूरह बकरा की आयत नंबर 120, तुमको अल्लाह की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा जी। हाँ, इसीलिए कहते हैं वमन युद्लिलिल्लाहु फला हादिय लहू, अल्लाह जिसको गुमराही के रास्ते पर छोड़ दे, सब मिलकर भी उसको हिदायत नहीं दे सकते, सब मिलकर भी हिदायत नहीं दे सकते। अल्लाह का ख्याल करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह के हुक्म की तामील करो, सुन्नत पर अमल करने का जज्बा अपने अंदर पैदा करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी सुन्नतों को लोग छोड़ देते हैं, कितनी बातों को छोड़ देते हैं, अपने ईमान को बेच देते हैं मेरे भाई। मालका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, हर आदमी को अपना जायजा लेना चाहिए। हम लोग हक को छोड़ के, सही रास्ते को छोड़ के, किताब और सुन्नत को छोड़ के कितना गलत लोगों का साथ देते हैं, गलत रास्ते पर जाते हैं। हर आदमी को सोचना चाहिए। अल्लाह ने कह दिया कि तुम्हारे लिए कोई भी मदद सपोर्ट अल्लाह की नहीं मिलेगी। कोई आदमी कहेगा ये सब करके भी हम लोग अच्छे हैं, ये भी शैतान की ढील है, शैतान तुम्हारे दिलों में वसवसा डालता है, सब ये सब क्या, ये सब मामूली बातें हैं, नहीं करने से क्या होगा। हक पर जम के रहोगे, अल्लाह ताला यकीनन मेरे भाइयों बहुत सारी खूबियाँ, बहुत सारी अच्छाइयाँ, बहुत सारी ईमान की मजबूतियाँ हमारे अंदर पैदा होगी। सुन्नत को नहीं छोड़ने वालों की मिसाल मैं एक आपको बताता हूँ और उसी पर बात भी ख़त्म करता हूँ। मैं बनारस में रहता था, ये बहुत पहले की बात है, 1975 से 83 तक की बात है, समझे, 70 पर 5 से 80 पर 3 तक की बात है। आम तौर पर हनफी में अहले हदीस में शादी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए, हम काफिर किसी को नहीं कहते, नऊज़ुबिल्लाह। वहाँ एक लड़की की शादी वैसी हनफी लड़के से हो गई, इनको मुसलमान वो भी मुसलमान, क्या है उसमें, थोड़ा सा किसी चीज़ में नमाज वगैरह में फ़र्क है तो बस उसको बर्दाश्त करना चाहिए, बिदअत को नहीं बर्दाश्त करते। अब ये लड़की गई दुल्हन बन के, नमाज पढ़ती है तो रफ़ुल यदैन करती है, रुकू को जाते वक्त हाथ उठाती है, रुकू से उठते। अब उसके शौहर ने कहे ये नमाज सब नहीं चलेगी, हमारी नमाज पढ़ो। करे मैं तो अल्लाह के रसूल की नमाज पढ़ता हूँ, तुम्हारी नमाज कौन सी है जी? वो कहा नहीं, ये सब हाथ नहीं उठाना, ये सब नहीं करना, ऐसे बैठना, ऐसे सजदा करना, फलां करना, ये करना। उसने कहा नहीं, हमने किताब और सुन्नत में पढ़ी है हदीस, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी नमाज पढ़ी है और हमको हुक्म दिया सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, मुझे नमाज पढ़ते हुए जैसे देखो वैसी नमाज तुम पढ़ो, मैं ये नहीं छोड़ूंगी। अब उसको तो आया गुस्सा। एक आदमी थे वहाँ बनारस के अबू नौमान साहब, अभी वो देवबंद के मदरसे कोई बड़े ट्रस्टी वगैरह कुछ होंगे, उनके पास वक्त आ गया, चश्मे की दुकान थी उनकी बनारस। वो नौमानी साहब थे, उनसे पूछा गया भाई इस तरह की लड़की से शादी हुई है और साहब वो क्या करें, लड़की ज़िद्दी है, मानती नहीं है। उन्होंने कहा कि साहब ठीक है, हमारे मज़हब में जो नमाज बताई गई है वो इस तरह की नहीं है, लिहाजा जो लड़की इस तरह की नमाज पढ़ती है उसकी नमाज नहीं होती, और जो बेनमाजी लड़की है उसको निकाह में रखना ठीक नहीं, तलाक देना चाहिए। नऊज़ बिल्लाह, तलाक हो गई जी। उस लड़की ने कहा तुम्हारी जुदाई मुझे पसंद है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को नहीं छोड़ूंगी। यहाँ तो खाना आ गया 11वीं का तो वो छोड़ने की हिम्मत नहीं, वहाँ तो शौहर को छोड़ने की बैठी, ठीक मैं ऐसे ही करूँगी, बाकायदा तलाक हो गई। अब ये फतवा रखकर देवबंद को भेजो, बनारस वाले इस तरह का फतवा, देवबंद से फतवा है कि बिल्कुल गलत फतवा है, ऐसी कोई बात नहीं, वो अपने तरीक़े पर नमाज पढ़ेगी, ये भी सुन्नत है, रफ़ुल यदैन भी वो करेगी। जिन लोगों ने फतवा दिया बहुत गलत काम किया। अब उनको जाके बताया गया तो उन्होंने कहा नहीं, वो देवबंद की बात दूसरी, वहाँ कोई अहले हदीस नहीं है, यहाँ जो बनारस में अहले हदीस हमको परेशान करते हैं इसलिए हम यहाँ के लिहाज से फतवा दिए, फतवा सही है। नऊज़ बिल्लाह। देखा, एक लड़की के दिल में भी मोहब्बत हो जाती है सुन्नत की, शौहर को भी छोड़ देती है। क्यों?
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वाक़या आता है ना, उहद की लड़ाई के मौके पर कि साहब एक औरत का शौहर भी शहीद हुआ, बाप भी शहीद हुए, भाई भी शहीद हुए, जिक्र किया जाता है। किसी ने बता दिया उस औरत से कि प्यारे नबी भी शहीद हो गए। रोने लगी, प्यारे नबी के मुतल्लिक जानने की कोशिश की, क्या हुआ प्यारे नबी। वो बेतहाशा उहद के मैदान की तरफ बढ़ रही कि प्यारे नबी। पूछी प्यारे नबी का हाल क्या है? कहा अच्छा है, जिंदा सलामत है, अलबत्ता तुम्हारे भाई शहीद हो गए। कहा अल्लाह के रसूल सलामत हैं। आगे बढ़ी, भाई की सुनी शहादत की खबर। बाद में मालूम हुआ कि साहब उनके बाप भी शहीद हो गए। उस औरत को देखो कैसी कैसी खबरें सुनाती हैं। कहा कोई बात नहीं, अल्लाह के रसूल जिंदा सलामत हैं। आगे बढ़े तो किसी आदमी ने कहा तुम्हारे शौहर भी शहीद हो गए। पढ़ती गई इन्ना लिल्लाह। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देख ली जिंदा सलामत, कहा कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल या रसूल अल्लाह, आप अगर हैं तो कोई मुसीबत ही नहीं, हर मुसीबत आपकी मुसीबत के मुकाबले में हल्की है, मामूली। तो प्यारे रसूल के लिए सिर्फ मर्दों ने नहीं, औरतों ने भी कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी। प्यारे नबी की मोहब्बत औरतों के दिल में कितनी थी, अल्लाह अकबर। लिहाजा अज़मत रसूल यही है कि हम अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात से भी मोहब्बत करें, आपकी बात से भी मोहब्बत करें। अबू लहब को आपकी ज़ात से मोहब्बत थी, बात से दुश्मनी थी। हम वैसे ना बने, हम बने कि प्यारे रसूल के अहकाम को मानने वाले, सुन्नतों पर अमल करने वाले। अल्लाह अकबर, कितनी मोहब्बत थी जी अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। सहाबा किराम को हर छोटी बड़ी बात, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबे एक आदमी ने अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। जाते थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावतों में। इस ज़माने में जैसे हरामकारी है, नाजायज़ है, वैसे उस ज़माने में ये सब नहीं था कि साहब हराम कमाई वगैरह ऐसे नहीं थी। लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल गैर मुस्लिम की दावत भी कबूल करते थे, फ़ारसी की। यहूदी औरत की दावत भी कबूल करके खाए। उस यहूदन ने जहर मिला हुआ गोश्त आपको खिलाने की कोशिश की, आपको चबाकर थूक दिए। ज़िंदगी भर वफात तक आपके दांतों में दर्द था उस जहर का, गए वहाँ भी खाए। एक आदमी ने दावत दी तो हज़रत अनस को भी अल्लाह के रसूल साथ ले गए। चलो जी, आपके खादिम खास थे, प्याले में सालन रखे, रोटी रखे। अल्लाह के प्यारे रसूल प्याले में वो खटरा बोलते ना, कटोरा, उसमें तलाश करके कद्दू खाते, लौकी कद्दू खाते। वो हज़रत अनस ने देखा अल्लाह के रसूल को कद्दू पसंद है क्या? आते ही घर में बोले आइंदा से जो भी सालन बनाएंगे घर में उसमें कद्दू डालो। क्यों जी? अल्लाह के प्यारे रसूल को कद्दू पसंद। मैंने देखा कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू तलाश करके खाते। कितनी मोहब्बत थी जी हमारे प्यारे नबी से सहाबे किराम को। अल्लाह अकबर, जब ही तो जान दिए आपको बचाने के लिए। 6 आदमी शहीद हो गए, आपको बचाए, हाथ सब शल हो गए। अनस इब्न नज़र 360 जख्म थे, उनको पहचानना ही मुश्किल था। अल्लाह के रसूल के लिए इतनी बड़ी उन्हें कुर्बानी दी कि सब उनको कोई पहचान नहीं सकता था, इतने जख्म चेहरे पर, इधर उधर। उनकी बहन ने पहचाना, उनके हाथ में उंगली में अंगूठी थी। उसको देखकर कहा कि अनस इब्न नज़र मेरे भाई, इतनी कुर्बानी दी साहबे किराम ने प्यारे नबी के लिए, क्यों ना दें भाई? प्यारे नबी ना होते हमको आपका पैगाम ना मिलता। पता नहीं जी किस मूर्ति की पूजा करते, किस गाय का पेशाब पीते रहते, और साहब किस चूहे की इबादत करते रहते, किस सांप को रख के अपने सामने पूजा करते। नऊज़ु बिल्लाह। हाँ, कितना गिरा हुआ इंसान बन जाता है अगर प्यारे नबी की बात को ना माने, जो कि अल्लाह की तरफ की अल्लाह की बात है, हमारे प्यारे नबी ने पहुँचा। उस नबी से हमको मोहब्बत क्यों ना हो, उनकी अज़मत हमारे दिलों में क्यों ना हो, उनका एहतराम हमारे दिलों में क्यों ना हो। मेरे भाइयों, प्यारे नबी की मोहब्बत अपने दिलों में बसाओ, प्यारे नबी की सुन्नतों पर अमल करो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत को सोच के खुश हो जाओ कि अल्लाह ने हमको उस उम्मत में बनाया। प्यारे नबी का नाम सुनो तो दरूद पढ़ो, अल्लाह की 10 रहमतें हमारे ऊपर नाजिल होती हैं। बाकिया बातें जो कुरान के अंदर आपके अज़मत के ताल्लुक़ से और यहूदियों का जो रवैया आपके साथ था उनके ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह फिर आइंदा मजलिस में जो हमारी बारी आएगी तो बताने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भर दे,
آپ کی عقیدت بھر دے. جیسا آپ کا احترام کرنا ہے ویسے اللہ تعالی ہم سب کو آپ کے احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کی ذات سے بھی محبت ہو جائے, آپ کی بات سے بھی محبت ہو جائے, اور پیارے نبی ہمارے لیے سب سے زیادہ پیارے ہو جائیں. ماں باپ سے بھی, بیوی بچوں سے بھی, اولاد سے بھی سب سے زیادہ پیارے ہمارے نبی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ایسی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیارے نبی کی کر دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.